అరేంజ్మెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. డి అరేంజ్మెంట్స్ గురించి, రైట్? సో 39th క్వశ్చన్ అండి, పేజ్ నంబర్ 39 క్వశ్చన్. పేజ్ నంబర్ 71, 38 క్వశ్చన్ అండి. చూడండి, అజయ్ రైట్స్ టు హిస్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ addressed them the corresponding, then always can he letter he placed the envelopes so that at least two of them are in the wrong envelopes. Are in the wrong envelopes. వాయిస్ వస్తుందండి? Wrong envelopes. Why? Okay, let me. Right. So, Ajay writes a letter. Ajay writes a letter, 5 friends to 5 letters to 5 friends. The number of ways can he letters he placed envelopes so that at least 2 of them are in the wrong envelopes. So that he wrong envelopes ki veltunayi ani antunnadanడి. At least 2 అంటే at least 2 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే 3 అయినా వెళ్ళొచ్చు లేదా 3 అయినా or 4 or 5. సో at least 2 of them wrong address envelopes అనే క్వశ్చన్ అడిగారు. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, అజయ్ 5 ఫ్రెండ్స్ 5 లెటర్స్ రాయాలి. at least 2 of them are wrong arrangements. friend 1, friend 2, friend 3, friend 4, friend 5. letter 1, letter 2, letter 3, letter 4, letter 5. వీటిలో at least 2 letters goes to wrong envelopes అంటే so it means D arrangements of 2, D arrangements of 3, D arrangements of 4 and D arrangements of 5. అంటే at least 2 wrong address envelopes అంటే D arrangements of 2 letters అయినా wrong address envelopes కి వెళ్ళొచ్చు, లేదా 3, లేదా 4, లేదా 5. సో దట్ ఈస్ D2, D3, D4, D5. మనం ఆల్రెడీ ఫార్ములా చెప్పాము. ఏంటి ఫార్ములా అంటే మనకి ఇక్కడ NPR ఇంటూ ఫార్ములా ఏంటంటే NPR PR is equal to NPR into 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus so on. అట్లా మనకి minus of 1 power r by r factorial. So by using that formula, D2 అంటే total letters ఎన్ని ఉన్నాయి ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే distinct objects 5. So 5p2 into 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial. So similarly D of 3 అంటే 5p3 3 వరకు రాసుకోవాలి. D of 4 5p4 4 వరకు రాసుకోవాలి. D of 5 అంటే D of 5 అంటే ఆల్రెడీ మనకి 44 మనం ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ గా మనం సమ్ లో చేసాం కాబట్టి, లేదా D of 5 కూడా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అంటే అంటే D of 5 అంటే ఎంత అవుతుందంటే మనకి 5 factorial into 1 minus 1 by 1 factorial so already D of 5 అనేది ప్రీవియస్ సమ్ లో 44 అనేది చేసాం. సో కాబట్టి డైరెక్ట్ నోట్ చేయండి. నోట్ చేస్తారండి, మెసేజ్ చేయండి.
ఓకే గౌతమ్ నాయుడు రాయమ్మా. రైట్, కంప్లీటెడ్ అండి. నెక్స్ట్ అండి 39th క్వశ్చన్. లెట్ us see. So 39th one, if P is equal to n into n square minus 1 square, n square minus 2 square, so on, n square minus r square, where n greater than r and n belongs to natural number, P is divisible by అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. సో P is divisible by అనేది క్వశ్చన్ అండి. మనకి జనరల్ గా చూడండి 1 2 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 1 2 3 అంటే ఎంత అన్నా మనకి ఇది అంటే 3 ఫ్యాక్టర్. అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇవి 3 కాన్సిక్యూటివ్ కాబట్టి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 3 కాన్సిక్యూటివ్ డివిజిబుల్ బై 3 ఫ్యాక్టర్. సపోజ్ 1 2 3 4 తీసుకోండి అంటే 4 ఫ్యాక్టర్. అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 4 కాన్సిక్యూటివ్ నేచురల్ నంబర్స్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 4 ఫ్యాక్టర్. సపోజ్ 1 2 3 4 5 తీసుకోండి. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 5 కాన్సిక్యూటివ్ డివిజిబుల్ నంబర్స్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 5 ఫ్యాక్టర్. Likewise 1 2 3 up to n. So product of n natural numbers is divisible by n factor. So likewise, so ఇదే మనం దీని బేస్ చేసుకొని రాస్తాం అన్నమాట. So product of, so this is equal to P is equal to n into, ఇక్కడ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయండి? n square minus 1 square, how can we write? n minus 1 into n plus 1, n minus 2 into n plus 2, so on. n square minus r square అంటే n minus r into n plus r. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ లో n minus 1 టైమ్స్ అంటే ఒకటి రాద్దాం. n minus 1, n minus 2, so on, n minus r into ఈ n ఇక్కడ రాసి తర్వాత ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చండి? n plus 1, n plus 2, so on, n plus r. చూడండి n minus 1, n minus 2, n minus r అంటే ఇవి r నంబర్స్. n plus 1 నుంచి n plus r అంటే ఇవి ఒక r. r plus r అంటే 2r టర్మ్స్ ప్లస్ 1. అంటే ఇదంతా కూడా దేనిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2r plus 1 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఈ రిప్రజెంట్స్ product of 2r plus 1 అంటే product of 2r plus 1 numbers. product of 2r plus 1 numbers కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కండిషన్ రాస్తాం. product of n natural numbers, product of n consecutive natural numbers, divisible by n factors. అంటే product of n consecutive natural numbers is divisible by n natural numbers కాబట్టి P represents product of 2r plus 1 consecutive numbers అని రాసుకోండి. 2r plus 1 consecutive numbers. అంటే P అనేది product of 2r plus 1 consecutive numbers రిప్రజెంట్ చేస్తారు.
Product of n consecutive natural numbers divisible by n factor. So p divisible by what? Obviously 2r plus 1 factor. Therefore p is divisible by 2r plus 1 factor. P is divisible by 2r plus 1 factor. Note it. The example is the product of first n consecutive natural numbers divisible by n and product of three consecutive numbers divisible by 3 factorial. Product of consecutive natural numbers divisible by 4 factorial. So అట్లా మనం product of n consecutive natural numbers divisible by n factorial. ఈ అనేది ఏ టర్మ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అయితే చూడండి a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ ఫార్ములా కాబట్టి a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ ఇది కూడా a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ ఫార్ములా అంటే n మైనస్ 1 n మైనస్ 2 n మైనస్ r అనేవి r టర్మ్స్ 1 టర్మ్ r టర్మ్స్ n ప్లస్ 1 నుంచి n ప్లస్ r వరకు ఇవో r టర్మ్స్ r ప్లస్ r అంటే 2r టర్మ్స్ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను బాబు మహేష్ n మైనస్ 1 నుంచి n మైనస్ r వరకు r టర్మ్స్ బాబు n ప్లస్ 1 నుంచి n ప్లస్ r వరకు ఇంకొక r టర్మ్స్ అంటే టోటల్ గా ఇక్కడే 2r టర్మ్స్ అయితే ప్లస్ అడిషనల్ గా n అంటే టోటల్ గా 2r ప్లస్ 1 టర్మ్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ అన్నమాట p సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2r ప్లస్ 1 కన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ కాబట్టి డివిజిబుల్ బై 2r ప్లస్ 1 ఫ్యాక్టర్ ఓకేనా మహేష్ మహేష్ కందుల రైట్ బాబు ఇంకో మహేష్ బాబు కాలేజ్ ఎప్పుడు రీఓపెనింగ్ అనేది మీకు దయచేసి అట్లాంటిలో మెసేజ్ చేయొద్దు నాన్న ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు అకార్డింగ్ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఓకేనా మీకు చాలాసార్లు ఇంటిమేట్ చేస్తాం మీకు 15 రోజుల ముందు ఇంటిమేట్ చేస్తారు యూ డోంట్ వర్రీ ఇప్పుడు కాలేజ్ ఓపెన్ అవుతుందని నవంబర్ 15th వరకు అయితే ఉండదు దాని గురించి ఈ గ్రూప్ లో చాట్ చేయకండి మీకు ఆల్రెడీ గ్రూప్ అడ్మిన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి కాల్ చేసి కాంటాక్ట్ చేయండి సరేనా థ్యాంక్ యూ నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదండి వాయిస్ వినబడుతుంది కదా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదండి రైట్ స్క్రీన్ ఓకే కదా రైట్ థ్యాంక్ యూ సో 40th క్వశ్చన్ కన్నా మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉండేటట్లుగా చూసుకోండి లేదా నేను మీకు మెటీరియల్ కూడా పెట్టాను అది కూడా చూసుకోండి ఓకే సో నేను ఆ క్వశ్చన్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ రాస్తున్నాను ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ 12 men formed from n soldiers అంటే 12 from n soldiers అంటే n soldiers నుంచి 12 members ఒక గ్రూప్ ఫామ్ కావాలి ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ దట్ two particular soldiers A and B are two particular soldiers A and B are three times together and a god has three particular soldiers CB then what is here అంటే ఒక n సోల్జర్స్ లో 12 సోల్జర్స్ ని ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ చేయాలి వీటిలో ఎలా ఉండాలి అంట two particular soldiers that is A and B is three times three particular soldiers CDE అన్నారు then what is here మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి డిస్కస్ చేశారు P particular things included P included అంటే కండిషన్ ఏంటంటే ఫార్ములా P included అంటే R from N అంటే R ఆబ్జెక్ట్స్ ని N ఆబ్జెక్ట్స్ లో P include అయ్యింది అంటే కండిషన్ ఏమో డిస్కస్ చేస్తామండి N minus P C R minus P అంటే అరేంజ్మెంట్స్ అన్నప్పుడు
n minus p, p c r minus p అవుతుంది. సెలక్షన్ అన్నప్పుడు p ఇంక్లూడెడ్ థింగ్స్ అంటే n minus p c r minus p. ఎక్స్క్లూడెడ్ అయితే n minus p c r. ఇక్కడ ఇంక్లూడెడ్ కాబట్టి n minus p c r minus p. ఇక ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమన్నాడంటే వాడు 12 persons n soldiers, 2 particular soldiers included, 2 particular soldiers included. అంటే 2 included అంటే దాని మీనింగ్ ఏమవుతుందంటే ఏ కావాలి 2 included అంటే ఫార్ములా n minus 2 by c 12 minus 2, that is n minus 2c is 3 times the 3 particular soldiers included. అంటే 3 particular soldiers అంటే CDE 3 particular soldiers included. అంటే 3 particular soldiers included అన్నప్పుడు టోటల్ గా n persons ఉన్నారు. 3 persons included అంటే n minus 3 c 12 minus అంటే ఈ మీనింగ్ ఏమైపోతుంది n minus 3 c. ఇప్పుడు కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు వాట్ ఈస్ ద గివెన్ కండిషన్ 3 టైమ్స్ అంటాడు. సో కండిషన్ ఏమవుతుందండి this is equal to 3 times of this. So n minus 2 c10 is equal to 3 times of n minus 3 c10. n minus 2 c10 is equal to 3 times of n minus 3 c10. సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోండి. దీనికి ఎక్కడ రాయాలండి n minus 2 c9 అంటే మనం ఫ్యాక్టోరియల్ నోటేషన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి. ఓకే then you will get what now అంటే ఇక్కడ చూడండి n minus 2 c10 అంటే దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే ఈ ఫార్ములా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ncr is equal to n by r into n minus 1 c r minus n by r into n minus 1 c r minus. ఎందుకంటే ఇక్కడ n minus 3 c9 ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చండి దిస్ ఇంప్లైస్ n minus 2 by 10 into n minus 3 c9 is equal to 3 times of n minus 3 c9. This cancels. So n minus 2 is equal to 30. This implies n is equal to 30. n is equal to 30. Note change. So 12 persons ni n soldiers ante general ga nc12 antam. Ani 2 particular persons included ante p particular included ante n minus p cr minus. 2 particular persons included kabatti p place lo n minus 2 r plus already 12 ichadu kabatti n minus 2 c 12 minus 2. అట్లాగే 3 particular persons included ante p place లో 3 సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం n minus 3c 12 minus. సో n minus 3c9 అంటే అది ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటంటే 2 particular persons is equal to 3 times of 3 particular persons. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇదే ఫార్ములాలో ఉందంటే NCR ఫార్ములా అంటే n by r into n minus 1 cr minus. లేదా ఫార్ములాని అప్లై చేసుకోవచ్చు. NCR ఫార్ములా అప్లై చేసినా వస్తుంది. సో సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే 30. ఓకేనా రెహమాన్? యు ఆస్కింగ్ ద డౌట్. రెహమాన్ రెస్పాండ్. Right. So coming to the next one.
See this. 41 చూడండి. At an election, a voter may vote any number of candidates. Voter vote any number of candidates. Any number of candidates. అయితే not greater than the number to be elected. Not greater than number to be elected. Not greater than to be elected. అయితే there are 10 candidates and 4 are to be elected. 4 are to be elected. If a voter votes for at least one candidate, voter vote at least one candidate can vote. అయితే in which he can vote. So the number of ways in which he can vote. Number of ways he can vote. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మన క్వశ్చన్ చిన్న లెటర్స్ అని మీరు ఆల్రెడీ బుక్ అనేది ఉంచాలి, లేదా అనుకుంటే మీకు మెటీరియల్ పెట్టాం అదేనా ఒకసారి చూస్తా ఉన్నాను, క్వశ్చన్ కూడా చూస్తా ఉన్నాను. సో దానిలో బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తాను. ఏ ఓటర్ ఓట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ టు బి ఎలక్టెడ్. అంటే ఎంతమంది అయితే ఎలక్టెడ్ అవుతారో అంతకన్నా ఎక్కువ ఓట్లు వేయడానికి లేదు. ఒక ఓటర్ అనేది ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అయినా ఓట్ వేసుకోవచ్చు. 10 క్యాండిడేట్స్ ఉన్నాడు, 4 ఆర్ టు బి ఎలక్టెడ్. 10 క్యాండిడేట్స్ లో 4 మెంబర్స్ మాత్రం ఎలక్ట్ చేసుకోవాలి. వాటర్ ఓట్ అట్లీస్ట్ 1 క్యాండిడేట్ అంటే వాటర్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ అట్లీస్ట్ వన్ క్యాండిడేట్ ఓట్ వేయడానికి పాసిబిలిటీ. సో నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ అంటే సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎంత ఉంది, క్యాండిడేట్స్ ఎంత ఉన్నారండి, నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ A1 A2 so on A2. Number of persons to be elected. అంటే ఎంతమంది ఎలక్టెడ్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉందంటే ఈ 10 లో ఓన్లీ 4 మెంబర్స్. టోటల్ గా 10 లో 4 మెంబర్స్ మాత్రమే ఎలక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. వాటర్ కెన్ హీ ఓట్ అట్లీస్ట్ 1 అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఒకడికైనా ఓటేయచ్చు లేదా 2 అయినా ఓటేయచ్చు, ఆర్ 3 క్యాండిడేట్స్ ఆర్ 4 క్యాండిడేట్స్. అంటే రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేస్ అంటే వాటర్ కెన్ బి ఓట్. టోటల్ ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారండి, ఈ 10 పర్సన్స్ లో ఓన్లీ 4 పర్సన్స్ మాత్రమే ఎలక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక క్యాండిడేట్ కైనా హీ కెన్ ఓట్, or 2 candidates he can vote, or 3 candidates he can vote, or 4 candidates he can vote. అంటే 10C1 plus 10C2 plus 10C3 plus 10C. How much? చెప్పండి అమ్మా ఎంత అవుతుందో. 10C1 అంటే 10 plus 10C2 10 అవుతుందండి. 10 into 9 by అంటే 45. అట్లాగే 10C3 into 8 by 3 are 24 అంటే 240 into 4 into 7 into 4 అంటే 4 1s are 4 2s are 21 2s are 420. అంతేనండి, నోట్ చేయండి. టోటల్ 4 factorial కదా, 21 2s are 40 420 వచ్చేసి ఇదంతా అవుతుందో చెప్పండి అమ్మ. రైట్ 10C3 120 ఓకే 10C3 120 plus 10C4 ఇది 120 10C4 కౌంట్ చేయండి. 10C4 2 కదా టోటల్ అండి. ఓకే
సో 1 second and 385 total 380. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే 10 candidates ఉన్నారు. 10 candidates లో 4 candidates మాత్రమే ఎలక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ ఓటర్ అనేది ఎన్నిసార్లు అంటే నాట్ గ్రేటర్ దాన్ ద ఎలక్టెడ్ పర్సన్స్, అంటే 4 కన్నా ఎక్కువ వేయడానికి లేదు. దెన్ వాటర్ హీ కెన్ ఓట్ అట్లీస్ట్ 1 candidate అంటారు. అంటే 10 candidates లో 1 candidate అయినా రాయొచ్చు, వేయచ్చు, లేదా 2 candidates, లేదా 3 candidates, లేదా 4 candidates. ఓకేనా తరుణ్? నోట్ చేస్తారండి? మెసేజ్ చేయండి. రైట్. 42 చూడండి అమ్మా. A set contains n elements. A set contains n elements. అంటే ఒక సెట్ లో n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. A subset P of A is chosen. A subset P of A chosen. Then A is reconstructed by replacing the elements of. అంటే A is reconstructed by replacing elements of P. A subset Q is a subset of A such that 1 by 1 conditions ఇచ్చారు. P intersection Q is equal to pi అయితే కండిషన్. అసలు ముందు క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఏదో n ఎలిమెంట్ సెట్, వాటిలో ఒక P సెట్ ని ఒక సబ్సెట్ తీసుకున్నాడు, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని మళ్ళీ ఏం చేశాడంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఏలో పెట్టేశాడు, మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు, రీప్లేసింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్. అంటే Pలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఏలోనే పెట్టేశాడు. తర్వాత ఈసారి ఏం చేశాడంటే ఇంకొక కొత్త సబ్సెట్ తయారు చేశాడు, Q అనేది. దానిలో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేది తీసుకున్నాడు. అయితే ఇప్పుడు కండిషన్ ఏంటి అని అడుగుతాను. అంటే ముందుగా మనకి ఒక ఏ సెట్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందండి? ఏ సెట్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే A is equal to A1, A2 so on n ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి An వరకు. వీటిలో P అనేది ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ సెట్ తీసుకున్నాం అనుకో, కన్సిడర్ ఒక ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం. కన్సిడర్ A1 ఎలిమెంట్ అంటే ఎన్ని కేసెస్ అరైజ్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉందండి ఇందులో? అంటే A1 అనేది B అనే సెట్ లో ఉండొచ్చు, తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఏలో పెట్టేస్తున్నాం, మళ్ళీ కొత్తగా సెట్ Q తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి అదే ఎలిమెంట్ అనేది Q లో ఉండొచ్చు. అట్లాగే B అనే సెట్ A1 అనేది P లో ఉండొచ్చు కానీ Q లో ఉండకపోవచ్చు. సిమిలర్లీ C అనే సెట్ అనేది belongs to P, does not belongs to P, A belongs to P. Similarly రెండిట్లో కూడా ఉండకపోవచ్చు. I am discussing only A1 element. అంటే ఎలిమెంట్స్ లో అసలు P అనే ఎలిమెంట్స్ అనేది కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొని ఒక సబ్సెట్ ని ఫామ్ చేశారు. తర్వాత ఈ P ఎలిమెంట్స్ ని మళ్ళీ ఏలో కలిపేశారు, రీకన్స్ట్రక్షన్ చేశాడు, రీప్లేసింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ P. Q అనే ఇంకొక కొత్త సెట్ తీసుకున్నాడు. అయితే ఎన్ని కేసెస్ అరైజ్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది?
ఇది A1 అనే ఒక్క ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఆ వన్ ఎలిమెంట్ అనేది P లో ఉండొచ్చు, Q లో ఉండొచ్చు, లేదా P లో ఉండకపోవచ్చు, Q లో ఉండొచ్చు, P లో ఉండొచ్చు, Q లో ఉండకపోవచ్చు, లేదా రెండింటిలో ఉండకపోవచ్చు. ఈ 4 కేసులు తప్ప ఇంకో పాసిబిలిటీ లేదు కదా. సో the total number of ways అంటే ఎన్ని రకాలుగా మనకి ఎలిమెంట్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేయొచ్చండి. టోటల్ గా ఎన్ని కేసెస్ వస్తాయండి? A1 can have how many choice? A1 అనే ఎలిమెంట్ కి ఎన్ని చాయిసెస్ ఉంటాయి? ఫస్ట్ కేస్ కానీ, సెకండ్ కేస్ కానీ, థర్డ్ కేస్ కానీ, ఫోర్త్ కేస్ కానీ. A1 have 4 choices. Similarly, A2 have 4 choices. Similarly, AN have 4 choices. అంటే టోటల్ గా అంటే ఆ క్వశ్చన్ అడగలేదు కానీ హౌ మెనీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చాయిసెస్ ద ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి టేకెన్ అన్నాడు అనుకోండి. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ హౌ మెనీ కెన్ బి చాయిస్ అన్నాడు అనుకోండి. క్వశ్చన్ అడగలేదు కానీ దీన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం. చూడండి, అంటే A1 పెట్టడానికి 4 కేసెస్ లో ఏదైనా ఒక కేసు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అట్లాగే AN కి 4 చాయిసెస్, AN కి 4 చాయిసెస్. సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఎంత అవుతాయండి? 4 4 4 4 n టైమ్స్ కాబట్టి 4 to the power of 4 to the power of 4. This is the total number of ways of an element can select. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు అంటే P intersection Q is equal to empty. P intersection Q is equal to empty అంటే ఆ P లోని ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి, Q లోని ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. సపోజ్ కేస్ ఫస్ట్ కేస్ అవుతుందండి. A1 belongs to P, A2 belongs to A1 belongs to Q అంటే అర్థం ఏంటి? P లోని ఉంటుంది, Q లోని ఉంటుంది అని అంటే ఫస్ట్ కేస్ సాటిస్ఫై. సెకండ్ కేస్ పాసిబిలిటీ ఉందా? P లో ఉంటుంది కానీ Q లో ఉంటుంది అంటే P ఇంటర్సెక్షన్ Q నో. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ సెట్ లోనే ఉండాలి, సెకండ్ సెట్ లోనే కూడా ఉండాలి. A1 డస్ నాట్ బిలాంగ్ అంటే సెకండ్ సెట్ లో ఉంటుందా? ఉండదు. అట్లా ఈ సెట్ లో ఉంటుందా? ఉండదు. అంటే P ఇంటర్సెక్షన్ Q అవడానికి is equal to pi have how many choices? 1 B C D choices కదండి. సో they have 3 choices. అదే రాస్తాను. అంటే A1 can elect 3 choices. ఏం రాయాలండి? P, Q have, దీని మీనింగ్ ఏంటి? P, Q have no common elements. P, Q have no common elements. So therefore, total choice ఏంటి అవుతుందండి? So cases B, C, D are possible. Cases B, C, D are possible cases. అంటే A1 అవడానికి ఎన్ని కేసెస్ ఉంటాయండి? 3 కేసెస్. A1 has 3 choices. Similarly, A2 has how many choices అండి? 3 choices. So AN has 3 choices. So required choice ఏమవుతుందండి? Required choice is equal to 3 power. నోట్ చేయండి. ఇప్పుడు P ఇంటర్సెక్షన్ Q పై అన్నాడు కదా. P యూనియన్ Q is equal to A అయితే అవన్నీ చాయిస్ అవుతాయి చెప్పండి. అది అడగలేదు కానీ చాయిస్ లో P యూనియన్ Q is equal to A అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఎన్ని చాయిస్ అవుతాయి? P యూనియన్ Q ఏ అవ్వాలంటే P యూనియన్ Q ఎన్ని చాయిస్ అవుతాయండి మనకి? ఓన్లీ 1 చాయిస్. 3 చాయిస్ అవుతాయి. ఎందుకంటే P యూనియన్ Q అనేది P యూనియన్ Q is equal to A అవ్వాలంటే ఈ చాయిస్ తప్ప మిగతా అన్ని చాయిస్ అవుతాయి కదా. అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఉండొచ్చు, లేదంటే A లో ఉండొచ్చు, P లో ఉండొచ్చు, Q లో ఉండకపోవచ్చు. P లో ఉండకపోవచ్చు, Q లో ఉండొచ్చు, లేదా రెండింటిలో ఉండొచ్చు. ఈ 3 కేసులు అవుతాయి. ఒక కేసు అది కూడా 3 పవర్.
నందకిషోర్ మరొకసారి చెప్తున్నాను చూడండి అమ్మా. ఒక n ఎలిమెంట్ సెట్ లో p ఎలిమెంట్స్ కి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని p అనే ఒక సబ్సెట్ ని తయారు చేశారు. ఈ ఎలిమెంట్స్ ని మళ్ళీ ఆ a లో కలిపేసి రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి q అనే కొత్త సబ్సెట్ ని తయారు చేశారు. అయితే కండిషన్స్ అడిగాడు, ఫస్ట్ కండిషన్స్ వైజ్ గా అడిగాడు. ఫస్ట్ a అనే సెట్ ని n ఎలిమెంట్ సెట్ అనుకుందాం. వీటిలో ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేశారు. a1 ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఏముంటుంది? a1 అనే ఎలిమెంట్ p లో ఉండొచ్చు, q లో కూడా ఉండొచ్చు. అది ఒక కేసు. a p లో ఉండొచ్చు, q లో ఉండకపోవచ్చు. p లో ఉండకపోవచ్చు, q లో ఉండొచ్చు. రెండింటిలో ఉండకపోవచ్చు. అంటే a1 అనే ఎలిమెంట్ కి 4 కేసెస్ తప్ప మిగతా పాసిబిలిటీ లేదు. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఏమవుతుంది అంటే a1 అనే ఎలిమెంట్ కి 4 చాయిసెస్ కాబట్టి సిమిలర్లీ a2 ఎలిమెంట్ కి 4 చాయిసెస్, an ఎలిమెంట్ కి కూడా 4 చాయిసెస్. సో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చాయిసెస్ ఎన్ని అవుతాయంటే 4 పవర్. అది అడగలేదు క్వశ్చన్, కానీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చాయిస్ అనేది మనకి ప్రాబబిలిటీలో హెల్ప్ అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. తర్వాత ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు అంటే p ఇంటర్సెక్షన్ q is equal to empty set. empty set అంటే అర్థం ఏంటి? p లోని q లోని కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉండకూడదు అని అర్థం. p లోని q లోని కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న కేసు ఏంటి? ఇది ఒక కేసే. అంటే a1 అనే ఎలిమెంట్ p లోనే ఉంటుంది, q లోనే ఉంటుంది. అంటే కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నది ఇది ఒక కేసే. ఇక్కడ a1 p లో ఉంటే q లో ఉండదు, q లో ఉంటే p లో ఉండదు. మిగతా ఏ కేసులో కూడా కామన్ ఎలిమెంట్స్ అనేది అరేంజ్ కాదు. అంటే ఎంప్టీ సెట్. అంటే p ఇంటర్సెక్షన్ q is equal to pi అవ్వాలి అంటే ఏ కేసెస్ పాసిబిలిటీ అవుతుంది? b కేస్ కానీ, c కేస్ కానీ, d కేస్. సో 3 కేసెస్ పాసిబిలిటీ అవుతుంది. a1 కి 3 పాసిబిలిటీస్ అవుతాయి, a2 కి 3 పాసిబిలిటీస్, an కి 3 పాసిబిలిటీస్. ఓకేనా నందకిషోర్? అండర్స్టాండ్? రైట్. ఇది రాయండి అమ్మా, నెక్స్ట్ కేసు డిస్కస్ చేస్తాం. రైట్. సో సెకండ్ కేసు. సో దీనిలో అడిగిన సెకండ్ కేసు ఏంటంటే సెకండ్ వన్, నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ చూసింగ్ p and q so that p intersection q contains exactly one element. p intersection q contains exactly one element. Exactly one element. నేను 1 ఎలిమెంట్ కాకుండా r ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాను. జనరల్ గా ఇదంతా సబ్సెట్ కదా. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ద నెంబర్ ఆఫ్ r ఎలిమెంట్ సబ్సెట్, r ఎలిమెంట్ సబ్సెట్ ఫ్రమ్ a, r ఎలిమెంట్ సబ్సెట్ ఫ్రమ్ a అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మనకు ఆల్రెడీ సబ్సెట్ అంటేనే నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ r ఎలిమెంట్ సబ్సెట్ అంటే అర్థం ఏంటి? NCR. ఇప్పుడు మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? p ఇంటర్సెక్షన్ q కంటైన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్. నేను ఎగ్జాక్ట్లీ r ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను అంటే ఫస్ట్ కేసు అవుతుంది, మిగతా కేసు అవ్వదు. అంటే ఫస్ట్ కేసులో r ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే r ఎలిమెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ కేసు అవుతుంది, మిగతా కేసెస్ ఏది అవుతుంది అంటే 1 పవర్ r ఇంటూ రిమైనింగ్ కేసెస్ ఎన్ని ఉంటాయండి? 1 2 3. అంటే రిమైనింగ్ కేసెస్ 3 కేసెస్ ఉంటాయి. 3 పవర్ ఎన్ని అవుతాయండి? ఇక్కడ r ఎలిమెంట్స్ అంటే 1 పవర్ r, రిమైనింగ్ కేసెస్ ఎన్ని ఉంటాయండి? టోటల్ గా n కాబట్టి n మైనస్ r సబ్ట్రాక్షన్ చేసేస్తాం కాబట్టి 3 కేసెస్ ని n minus r, 3 power n minus r. Other right. So what we have to written means p intersection q means NCR. So the remaining cases r elements and only first case only possibility. So first case one only possibilities. Case one ఏంటంటే contains elements. Case BCD does not contain elements.
does not contain elements. ఇవి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి? 6 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇది n minus r ఎలిమెంట్స్. ఇవి ఎన్ని కేసెస్? ఇవి 3 కేసెస్. ఇది 1 కేస్. సో required number of ways exactly P intersection Q have r elements. క్వశ్చన్ లో 1 ఎలిమెంట్ అన్నాడు, ఏదో సపోజ్ 5 ఎలిమెంట్స్ 12 ఎలిమెంట్స్ అన్నాడు అనుకోండి, దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఈజీ కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ r ఎలిమెంట్స్ అంటే ఫార్ములా ఏమవుతుంది? NCR into 1 power r into 3 power n minus r. 1 power r into 3 power n minus r. దీనికి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 1 ఎలిమెంట్స్ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ 1 ఎలిమెంట్ అంటే NC1 into 3 power n minus r. P intersection Q contains exactly 1 element. నేను ఇది ఫార్ములా ఎందుకు చెప్పాను అంటే, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో P intersection Q ఎగ్జాక్ట్లీ 1 ఎలిమెంట్ అని అనకుండా 5 ఎలిమెంట్స్ అన్నాడు అనుకోండి, 6 ఎలిమెంట్స్ అన్నాడు, 7 ఎలిమెంట్స్ అన్నాడు, అప్పుడు డైరెక్ట్ ఇది ఫార్ములా రాసేసాం అనుకోండి, అప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా అరైజ్ అయినా సరే మనకి ఇబ్బంది. నోట్ చేయండి, ఇది ఒక కేస్. రైట్, నోట్ చేస్తారండి. నెక్స్ట్ కండిషన్, ఇప్పుడు P intersection Q ఎగ్జాక్ట్లీ 1 ఎలిమెంట్ అంటే సపోజ్ r ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను, P intersection Q కంటైన్స్ r ఎలిమెంట్స్ అన్నాను, n ఎలిమెంట్స్ లో r ఎలిమెంట్ సబ్సెట్ అంటే ఈ NCR లో P intersection Q కంటైన్స్ 6 ఎలిమెంట్స్ అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ కేసే పాసిబిలిటీ అవుతుంది P intersection Q లో. ఎందుకంటే ఈ ఒక్కసారి రెండింటిలోనే కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నది. 1 ఎలిమెంటా, 2 ఎలిమెంట్సా, 3 ఎలిమెంట్సా అనేది ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ అనేది కేస్ 1 కి మాత్రమే పాజిబుల్. కేస్ 2 కానీ, కేస్ 3 కానీ, కేస్ 4 కానీ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉండవు. కాబట్టి కేస్ 1 కి మాత్రమే 6 ఎలిమెంట్స్ పాసిబిలిటీ 1 పవర్ r రాస్తాం. రిమైనింగ్ కేస్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి? 6 ఎలిమెంట్స్ ని కంటైన్స్ అన్నాడు అంటే డస్ నాట్ కంటైన్స్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్? n minus r ఎలిమెంట్స్. ఆ n minus r ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి? 3 కేసెస్ ఉన్నాయి. సో రిమైనింగ్ కేసెస్ BCD డస్ నాట్ కంటైన్స్ ఎలిమెంట్స్, అట్లాంటివి n minus. సో బై యూజింగ్ కాంబినేషన్స్ NCR into 1 power r into 3 power n minus. ఓకేనా బాబు? ఇక్కడ 1 ఎలిమెంట్ అన్నాడు కాబట్టి NC1 into 3 power n minus. ఓకేనా వెంకట్? రైట్. So coming to the next one, third case. ఈ థర్డ్ కేస్ ఏమంటున్నాడు అంటే P, Q have equal number of elements. P, Q have equal number of elements. Equal number of elements. అంటే ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? P సెట్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసామో Q సెట్ లో కూడా అన్ని ఎలిమెంట్స్ నే కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే P సెట్ అనేది ఎంప్టీ సెట్ కావచ్చు, Q సెట్ కూడా ఎంప్టీ సెట్ అయింది అనుకోండి. అంటే ఈ కూడా టోటల్ గా n లో ఎలిమెంట్స్ తీసుకోం కాబట్టి NC0, Q లో కూడా n ఎలిమెంట్స్ తీసుకోం కాబట్టి NC. లేదు P contains 1 element, P contains 1 element and Q contains 1 element. అంటే P లో ఒక ఎలిమెంట్, Q లో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాము అంటే ఇక్కడ NC1 NC. ఎందుకు? n ఎలిమెంట్ లో P అనేది ఒక ఎలిమెంట్ కండిషన్ అవ్వాలి అంటే NC, Q కూడా అంతే కదా NC. ఇప్పుడు P contains 2 elements, Q contains 2 elements.
అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఏమవుతుంది nc2 into nc. Similarly, P contains n elements, Q contains n elements. అంటే ncn into nc. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు అంటే P, Q have equal number of elements అడిగాడు. అంటే P లో ఎంటీ సెట్ అయితే Q లో కూడా ఎంటీ సెట్. అసలు ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకోకపోవడం, n ఎలిమెంట్స్ లో ఎలిమెంట్ తీసుకోకపోవడం అంటే nc0. Similarly, Q also nc0. P contains one element, Q contains one element. అంటే అర్థం ఏంటి? P లో ఒక ఎలిమెంట్ nc1, Q లో one element nc1. So nc1 into nc1. Similarly, P contains two elements, Q contains two elements, nc2 into nc2. Likewise, P contains an element, Q contains an element, ncn into nc. So ఇవన్నీ కాంబినేషన్ యాడ్ చేస్తాం. రిక్వైర్డ్ వేస్ ఏమవుతుందండి nc0 into nc0 అంటే nc0 స్క్వేర్ ప్లస్ nc1 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ ncn స్క్వేర్. అంటే c0 స్క్వేర్ ప్లస్ c1 స్క్వేర్ ప్లస్ cn స్క్వేర్. ఫార్ములా ఏంటి 2ncn. నోట్ చేయండి. ఇది బైనామియల్ థియరం లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. c0 స్క్వేర్ ప్లస్ c1 స్క్వేర్ ప్లస్ cn స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా 2ncn. నోట్ చేయండి. తర్వాత ఇంకొక 4 కేసెస్ ఉన్నాయి ఇదే సమ్. అంటే మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వలేదు కానీ ఇంకొక 4 కేసెస్ ఉన్నాయి. నేను అది నోట్స్ లో రాశాను, PDF చేసి మీకు పెడుతున్నాను. అవి మీరు ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. అవి కూడా మంచి కేసెస్. కానీ మళ్ళీ ఈ మన టెక్స్ట్ బుక్ లో క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ కదలట్లా, అందుకని అవి కూడా 4 డిఫరెంట్ కేసెస్. అవి కూడా ఒకసారి మీరు వెరిఫై చేయండి. ఇంకా డౌట్ వస్తే అడుగు. ఓకే, ఈ నోట్స్ లో PDF రాసి పెడతాను, అందులో మీరు చూడండి. ఓకేనండి, రైట్. రాస్తే చెప్పండి అమ్మా, నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే వంశీ, అలాగే వంశీ. Coming to the next one. Right. So part 3 చూడండి. There are 5 periods in each working days. ఒక వర్కింగ్ డే లో 5 periods ఉన్నాయండి. ఈ 5 periods లో the number of days that we can arrange 4 subjects during the working days. అంటే number of 4 subjects can arrange these periods. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటున్నాడండి. క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్, అంటే దెర్ ఆర్ 5 periods ఉన్నాయి ఇన్ ఈచ్ వర్కింగ్ డే ఇన్ ఏ స్కూల్. దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ దట్ హీ కెన్ అరేంజ్ 4 subjects డ్యూరింగ్ ద వర్కింగ్ డేస్. అంటే వాడికి 4 subjects ఉన్నాయి డ్యూరింగ్ ద వర్కింగ్ డేస్ అంటున్నాడు. ఇది ఎట్లా చేస్తారు ఇది క్వశ్చన్.
కంపల్సరీగా మనకు ఉన్న పీరియడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? మనకి 5 పీరియడ్స్ ఉన్నాయి. పీరియడ్ 1, పీరియడ్ 2, పీరియడ్ 3, పీరియడ్ 4, పీరియడ్ 5. మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఇంగ్లీష్, సైన్స్. ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ 4 సబ్జెక్ట్స్. ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ నే మనం ఏం చేయాలండి? సపోజ్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ ఇది ఒక సబ్జెక్ట్స్ అనుకోండి. ఏ సబ్జెక్ట్ ఒకటి, బి సబ్జెక్ట్ ఒకటి, సి సబ్జెక్ట్ ఒకటి, డి సబ్జెక్ట్. అంటే ఖచ్చితంగా 4 సబ్జెక్ట్స్ అనేది రావాలి. మరి 5th పీరియడ్ ఖాళీగా ఉండిపోతుంది కదా, గేమ్స్ పంపించేద్దాం. కానీ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఓన్లీ 4 సబ్జెక్ట్స్ బేస్ చేసుకునే ఉండాలి. అంటే ఈ 5 పీరియడ్స్ లోని ఈ 4 సబ్జెక్ట్సే ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఏబిసిడి సబ్జెక్ట్ లో ఏదైనా ఒకటి రిపిటేషన్ అవుతుందా అవదండి? అంటే 5 పీరియడ్స్ ఉండాలి, 4 సబ్జెక్ట్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక పీరియడ్ ఒక సబ్జెక్ట్ అనేది రిపిటేషన్ అవుతుంది. ఏ సబ్జెక్ట్ రిపిటేషన్ అనేది అక్కడ క్లారిటీ ఇవ్వాలి. సో కావడానికి పాసిబిలిటీ ఏంటవుతుంది? మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ రిపీటెడ్. ఓకే, ఏ సబ్జెక్ట్ మనకి రిపిటేషన్ అవటం వెరీ గుడ్. అంటే ఇక్కడ టోటల్ ఒక సబ్జెక్ట్, ఈ ఒక సబ్జెక్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ 1 సబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ 4. సెలెక్ట్ 1 సబ్జెక్ట్. Select 1 subject from 4. From 4 subjects. 4 subjects అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏబిసిడిలో ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇది ఎన్ని రకాలుగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే 4C1 బేస్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత అరేంజ్ చేయాలి కదా, అంటే టోటల్ గా 5 అయిపోయింది. 5 అయిపోతే కంపల్సరీగా ఒక సబ్జెక్ట్ అనేది రిపిటేషన్ వస్తుంది కదండి. అంటే ఏ అనే సబ్జెక్ట్ రిపిటేషన్ వచ్చింది అనుకోండి బై 2 అంతే కదండి, రైట్. సో దేర్ ఫోర్ 4 సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ 5 పీరియడ్స్. 4 సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ 5 పీరియడ్స్. 4 సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ 5 పీరియడ్స్ అంటే దిస్ కెన్ బి అరేంజ్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఎందుకు? 1 సబ్జెక్ట్ రిపిటేషన్, 1 సబ్జెక్ట్ ఐడెంటిటీ. సో కాబట్టి రిక్వైర్డ్ లెస్ అంటే 4 సార్లో ఒక సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి 4C1 ఇంటూ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. నోట్ చేయండి. రైట్, ఎంత అనేది 240. ఇది 120 బై 2 అంటే 60. 64 240 సరిపోయింది. రాస్తారండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నా మెసేజ్ చేయండి అమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ చూడండమ్మా. ఈ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు అంటే 44 పేజ్ నెంబర్ 70. The number of 6-digit numbers that can be made with the digits 1, 2, 3. So digits made with the digits 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 exactly having exactly 2 pairs of digits. Having exactly 2 pairs of digits. 2 pairs of digits అంటున్నాడు.
2 pairs of digits. దీన్ని ఎట్లా అరేంజ్ చేస్తాం అంటే మనకి ఉన్నది ఎన్ని డిజిట్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి 6 డిజిటెడ్ నంబర్స్. ఇక్కడ 6 డిజిట్స్ ఉంటే వీటిలో 4 డిజిట్స్ అనేది ఉన్నాయండి. అంటే కంపల్సరీగా 1 2 3 4 ఈ డిజిట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఓన్లీ హ్యావింగ్ 2 pairs అంటాడండి. 2 pairs అంటే అర్థం ఏంటి? 2 pairs అంటే ఒకటే డిజిట్ రెండు సార్లు వస్తుంది కదా, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 2 pairs. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 pairs అంటే రిపిటేషన్స్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ 2 pairs. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 pairs అంటే దీన్ని ఎలా సెలెక్షన్ చేయొచ్చు? నెంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 pairs అంటే 4 pairs లో 2 pairs ఎన్ని రకాలుగా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఏవైనా 2 డిజిట్స్ సెలెక్ట్ చేయాల్సిందే కదా. సపోజ్ ఈ 4 డిజిట్ లో 2 డిజిట్స్ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, అంటే 2 ఒకటి 3 ఒకటి డిజిట్ సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, అంటే సెలెక్ట్ చేయటం ఇక్కడ 4 డిజిట్స్ లో 2 డిజిట్స్ ని సెలెక్ట్ చేశాను అంటే 4C. టోటల్ గా 6 డిజిటెడ్ నంబర్ కావాలి యూజింగ్ దీస్ డిజిట్స్. అంటే ఈ 4 డిజిట్ లో 2 డిజిట్స్ సెలెక్ట్ చేశాను, ఇంకొక 2 డిజిట్స్ ఉంటాయి. టోటల్ గా 6 డిజిట్ నంబర్ కాబట్టి సో టోటల్ గా 6 డిజిట్స్ లో 2 pairs కాబట్టి 2 2s are 4 డిజిట్స్ అయిపోయాయి. ఇంకొక 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి వాటిని 2C2S రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడండి వాడు? అరేంజ్మెంట్స్. సో రిక్వైర్డ్ అరేంజ్మెంట్స్. సో రిక్వైర్డ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏం రాస్తామండి ఇక్కడ? సో ద రిక్వైర్డ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఈస్, we have to write the required arrangements is 2 pairs of the digits we have to select. So we arrange 6 digits which consists, we arrange 6 digits. We arrange 6 digits. We arrange 6 digits consist of, which consist of 2 pairs and 2 different digits. 2 pairs and 2 different digits. 2 pairs and 2 different digits. 2 pairs and 2 different digits కాబట్టి this can be done. అంటే దీనిలో టోటల్ గా 6 డిజిట్ నంబర్ ని అరేంజ్ చేస్తాం. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ రిపిటేషన్ కాబట్టి ఐడెంటికల్ కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఈ సెలక్షన్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసామంటే 4C2 ఇంటూ 2. అంటే 2 pairs రిపిటేషన్ అవుతుంది, అంటే 2 pairs ఐడెంటికల్ కాబట్టి ఒకటి 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఒకటి 2 ఫ్యాక్టోరియల్. టోటల్ గా 6 డిజిట్స్ లో 2 డిజిట్స్ అనేది ఐడెంటికల్ అంటున్నాడు. అంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అయితే ఈ సెలక్షన్ ఎలా సెలక్షన్ చేసుకోవాలి? బై యూజింగ్ దీస్ 4 డిజిట్స్. అంటే 4 డిజిట్స్ లో 2 డిజిట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి 4C2. అంటే 2 pairs ఉండాలి కదా. 2 pairs అంటే ఏదైనా సపోజ్ 2 3 ని రిపిటేషన్ గా సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, 2 3 ని రిపిటేషన్ గా సెలెక్ట్ చేస్తే ఎన్ని మిగిలిపోతాయి డిజిట్స్ లో? 1 4 అనే 2 డిజిట్స్ మిగిలిపోతాయి. ఎన్ని డిజిట్స్ లో? 6 డిజిట్స్ లో. ఎందుకు అంటే 2 అనేది 2 టైమ్స్ వస్తుంది, 3 అనేది 2 టైమ్స్ వస్తుంది. అంటే టోటల్ గా మనకు కావాల్సింది 6 డిజిట్ నెంబరే కదా. ఈ 6 డిజిట్ నెంబర్ లో 1 2 3 4 5 6 ఈ 6 డిజిట్ నెంబర్ లో 2 అనేది 2 టైమ్స్ రిపిటేషన్, 2 అనేది 2 టైమ్స్, 3 అనేది 3 టైమ్స్ రిపిటేషన్ వచ్చేస్తుంది. అయితే ఇంకా ఈ రెండు మిగిలిపోతాయి కదా. అంటే 4 డిజిట్స్ అయిపోయాయి. ఇంకా ఈ 2 డిజిట్స్ కి ఇంకేమేమి పాసిబిలిటీ ఉన్నాయి? 2 3 అయిపోయాయి కాబట్టి 1 కానీ 4 కానీ. అంటే 1 కానీ 4 కానీ అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఈ 2 ప్లేసెస్ లోనే ఈ 2 డిజిట్స్ ని ఎన్ని రకాలుగా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు? 2C2S. అంటే ఇక్కడ 1 పెట్టానంటే ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ 3 పెట్టాల్సింది. అంటే ఈ టోటల్ గా 6 ఫ్యాక్టోరియల్ లో 2 రిపిటేషన్ 2 టైమ్స్ కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టోరియల్, 3 రిపిటేషన్ 2 టైమ్స్ కాబట్టి బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్. నోట్ చేయండి. 1080 కావాలంటే ఇది కూడా రాసుకోండి.
రైట్. నోట్ చేస్తారమ్మా? మెసేజ్ చేయండి. లాస్ట్ స్టెప్ కార్తిక్. ఈ 4 pairs లో 2 pairs ఎగ్జాక్ట్లీ 2 pairs ఆఫ్ ద డిజిట్స్ అంటే 2 ని సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి. సపోజ్ 2 times, 3 2 times అన్నమాట. అంటే ఈ ఉన్న 4 డిజిట్ లో 2 డిజిట్స్ సెలెక్ట్ చేసేసాను. అవి 4 times అయిపోయాయి. అంటే 4 లో 2 డిజిట్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి కదా, 4C2. ఇంకెన్ని ఉంటాయి మనకి? ఈ 2 places లో 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, 1 కానీ 4 కానీ. దాన్ని 2C2 వేసి సెలెక్షన్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ లో ఖచ్చితంగా మనకు 2 రిపిటేషన్ 2 times, 3 రిపిటేషన్ 2 times కాబట్టి 6 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ 2 times. ఓకేనా కార్తిక్? అది వితౌట్ రిపిటేషన్ అడగలేదు కదమ్మా. వితౌట్ రిపిటేషన్ అవడానికి పాసిబిలిటీ లేదు కదా. ఎందుకు అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 2 pairs ఆఫ్ ద డిజిట్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి అంటున్నాడు. సో వితౌట్ రిపిటేషన్ అనే వర్డ్ సెంటెన్స్ వచ్చేటట్టుగా మీనింగ్ లేదట. ఓకేనా బాబు? రైట్. 45 చూడండి. The number of 4-letter word, the number of 4-letter word, the number of 4-letter word by using the word infinity. 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 So that 3 are alike, 1 different. 3 alike, 1 different. అంటే ఈ 4-letter వర్డ్ ని మనం అప్లై చేయాలి. ఈ 4-letter వర్డ్ లో ఏమంటున్నాడండి? 3 alike 1 different అంటున్నాడు. ఎలా చేస్తాం? ఇక్కడ చూడండి. 4-letter వర్డ్ లో ఇన్ఫినిటీ, INFINITY. ఇన్ఫినిటీలో 1 2 3 ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 ఐస్ ఉన్నాయి. 3 ఐస్ తర్వాత ఇంకోటి ఏమున్నాయంటే 2L తర్వాత FT. ఇప్పుడు వీటిలో కండిషన్ ఏమన్నాడండి? 3 alike 1 different అంటాడు. 3 alike అన్నప్పుడు ఓన్లీ 3 ఐలు ఉన్నది ఒకటే కదండి, 1C1 బేస్ రాయాలి. ఎందుకంటే 3 alike అంటే 3I అనే ఒక్క వర్డే ఉంటుంది. 3 alike అంటే ఓన్లీ 1 వర్డే ఉంటుంది. అండ్ 1 డిఫరెంట్ అంటే 1 డిఫరెంట్. డిఫరెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా FTY అనేవి డిఫరెంట్ గానే ఉన్నాయి. కానీ N అనేది 2 times వచ్చింది, మనకు అవసరం లా, ఓన్లీ 1 time చాలు. అంటే 3 alike అంటే 3 ఐస్ దీనిలోకి వచ్చేస్తాయి. 1 డిఫరెంట్ అంటే FTY ఎలాగా డిఫరెంటే. ఇక్కడ 2N ఉంటే ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ 1N. సో 1. సో 3 alike 4 డిఫరెంట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ 4-letter word. నెంబర్ ఆఫ్ 4-letter word ఏమవుతాయండి మనకి? వీటిలో టోటల్ గా 4-letter word అంటే 4 factorial by 3 alike కాబట్టి 3 factorial ఇంటూ 1 డిఫరెంట్ కాబట్టి 1 factorial రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటూ 1C1 నే రాస్తున్నాను. ఎందుకు 1C1 రాయాలి? 3C1 ఎందుకు రాయకూడదు అంటే ఐలు అనేవి 3 alike అంటారు. 3 alike అంటే 3 ఒకటే రకంగా ఉండాలి. అట్లాంటి లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3I అంటే ఉన్నదే ఒకటి, దానిలో ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తాను అంటే 1C1. తర్వాత ఇక 1 డిఫరెంట్ అంటే డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇందులో?
డిఫరెంట్ లెటర్స్ FTY. కానీ N అనేది 2 టైమ్స్ రిపిటేషన్ అయినా రాయగల, ఓన్లీ వన్ ఎన్నే రాస్తాం, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఉండాలి కదా. సపోజ్ నేను FT రాసి NN రాసాను అనుకో, డిఫరెంట్ లెటర్స్ అవ్వవు కదా. ఎందుకు అవ్వవు అంటే FTNN అనేది 2 టైమ్స్ వచ్చేస్తాం కదా. డిఫరెంట్ అంటే 4 కూడా డిఫరెంట్ గానే ఉండాలి. కాబట్టి FTYN. 4 లో ఒక నెంబరే కదా మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. 4 లో ఒక నెంబరే సెలెక్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే 1 డిఫరెంట్ అన్నారు. 4 లో ఒకటే సెలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి 4C1 కదా. ఏమవుతుందంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 24/6 into 4 4 4 16. నోట్ చేయండి. రైట్. అని వాడు ఇవ్వలేదు కదా రాహుల్. 2R alike అంటే 2 కేసెస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 2C1 లో ఒకటి, వాటి డిఫరెంట్. అలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది, అది చెప్తాను. ఆల్రెడీ ఈ 4 లెటర్ వర్డ్ అంటే నేను ఇండిపెండెన్స్ అనే వర్డ్ తీసుకొని చెప్తాను. టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ మనకి అది మ్యాథమెటిక్స్ అనేది అడ్వాన్స్ లో మోడల్లో క్వశ్చన్ ఉంది, అది చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. నందకిషోర్, ఎందుకు 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 4 లెటర్ వర్డ్. ఈ 4 లెటర్ వర్డ్ అది ఏమన్నాడు? అది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ 3 alike 1 డిఫరెంట్ అంటున్నాడు. 4 లెటర్ వర్డ్ లో 3 alike 1 డిఫరెంట్ అంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 3 alike అంటే ఐడెంటికల్ థింగ్సే కదా, ఐడెంటికల్ థింగ్స్ బై వేసుకోవాలి కదా. సో కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 1 ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకేనా నందకిషోర్? ఎందుకు 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, ఎందుకంటే 4 లెటర్ వర్డ్ 3 alike 1 డిఫరెంట్ అని ఆడే ఇచ్చారు. 3 alike అంటే ఐడెంటికల్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Sixth question అండి. The number of ways in which mixed double game can be arranged from amongst 9 married couples. Amongst 9 married couples. If no husband and wife play in the same game. No husband and wife will play in the same game. ఎందుకంటే ఇలా ఓడిపోతాడు. క్వశ్చన్ అర్థమైందండి? అంటే మన మిక్స్డ్ డబుల్ టెన్నిస్ అంటే మీకు ఐడియా ఉండదు. అంటే సానియా మీర్జా, లియాండర్ పేస్, అట్లాగే మీకు తెలుసు వాటి గురించి. మిక్స్డ్ డబుల్ అంటే ఏంటి, సింగిల్స్ అంటే ఏంటి, ఉమెన్ డబుల్స్ మీకు అన్ని తెలుసు. మిక్స్డ్ డబుల్స్ అంటే మనకి ఎలా ఉండాలండి అంటే, ఇక్కడ చూడండి, తెలియకపోయినా పర్వాలేదు. మనకి ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారండి? మనకి ఇక్కడ కండిషన్ లో 9 మ్యారీడ్ కపుల్ అంటే 9 మ్యారీడ్ కపుల్ అంటే 9 హస్బెండ్ 9 వైఫ్స్ అంటే కరస్పాండింగ్ హస్బెండ్ కరస్పాండింగ్ వైఫ్ అని అర్థం. ఈ మ్యారీడ్ కపుల్లో మనకి ఏమంటున్నాడంటే మిక్స్డ్ డబుల్ ఆడాలి. అంటే కాసేపు ఇది లెఫ్ట్ అనుకుందాం. ఈ కాసేపు లెఫ్ట్ అనుకుంటే ఇక్కడ హస్బెండ్ 1, ఇక్కడ హస్బెండ్ 2 ఉన్నారు. మిక్స్డ్ డబుల్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హస్బెండ్ 1 W1 అన్నాడు అనుకోండి. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏమైనా ఛాన్స్ ఉంటుందండి,
H1 అనేది కంపల్సరిగా మనకి ఇది అవడానికి లేదు. ఎవరు ఉండక్కల H1 W1 కాకుండా అంటే ఇక్కడ H1 W1 కాకుండా H1 W2 రాసాను లేదంటే ఇంకా రాసాను మిక్స్డ్ డబుల్స్ కాబట్టి H1 ఇక్కడేమో W2 రాసాను అంటే కంపల్సరిగా ఇక్కడ హస్బెండ్ 1 రాశాను కాబట్టి ఇక్కడ వైఫ్ తాలూకా హస్బెండ్ ఇక్కడ ఉండకూడదు. అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందండి? H3 టు H9 వరకే పాసిబిలిటీ. ఇక్కడ ఎవరు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే W3 టు W9 అంతే కదా. W3 టు W9 పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కదా. సో కాబట్టి ఇది పాసిబిలిటీ ఉండాలి అంటే కంపల్సరీగా ఎలా ఉండాలండి ఇక్కడ అంటే నేను ఇక్కడ H1 రాశాను కాబట్టి కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఏమైందండి H3 నుంచి H9 వరకే పాసిబిలిటీ. ఇక్కడ వైఫ్ 2 రాశానంటే W3 నుంచి W9 వరకే పాసిబిలిటీ. కనిపిస్తుందా లెటర్స్ ఇంకా పెద్ద రాయండి. రైట్ ఇక్కడ హస్బెండ్ 1 తీసుకున్నానండి. ఇక్కడ హస్బెండ్ 1 తీసుకున్నాను. ఇక్కడ వైఫ్ 2 తీసుకోవాలి అంటే సెకండ్ హస్బెండ్ వైఫ్ అన్నమాట. ఇక్కడ హస్బెండ్ అనేవాళ్ళు ఎవరు తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది? H1 అవ్వదు, H2 అవ్వదు. మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది H3 టు H9. ఇక్కడ కూడా అంతే కదండి W3 టు W9. ఎందుకు అంటే 9 మ్యారీడ్ కపుల్ నో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ప్లే ఇన్ ద సేమ్ గేమ్. అంటే ఒక గేమ్ లో నో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కెనాట్ ప్లే ఇన్ ద గేమ్. అంటే ఒకే గేమ్ లో హస్బెండ్ వైఫ్ ప్లే చేయకూడదు. సో ఎవరినో ఒకరిని ముందుగా సెలెక్ట్ చేసామనుకోండి H3 ఉన్నప్పుడు W3 ఉండదు అంతే. ఇప్పుడు రాస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి హస్బెండ్ 1 వైఫ్ 1 హస్బెండ్ 2 వైఫ్ అట్లాగే హస్బెండ్ 9 వైఫ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ హస్బెండ్స్ ని సెలెక్ట్ చేద్దాం. సెలెక్ట్ 2 హస్బెండ్ ఫ్రమ్ 9. సో 2 హస్బెండ్ ఫ్రమ్ 9 అంటే ఎన్ని రకాలుగా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే 9 ways లో సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. కంపల్సరీగా అప్పుడు 2 వైఫ్స్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి కదా. సెలెక్ట్ 2 వైఫ్స్ ఫ్రమ్ 7 అంటారు. ఎందుకు 7 అండి? హస్బెండ్ వైఫ్ 1 వైఫ్ 2 కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ హస్బెండ్ 1 హస్బెండ్ 2 ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ వైఫ్ 1 వైఫ్ 2 సెలెక్ట్ చేయకూడదు అని అర్థం. సెలెక్ట్ 2 వైఫ్స్ ఫ్రమ్ 7 అంటే 7C2S. మిక్స్డ్ డబుల్స్ కదా. అంటే ఈ కోడ్ లో వీళ్ళిద్దరు ఉండొచ్చు, ఈ రెండింటిని మళ్ళీ ఇంటర్చేంజ్ చేయొచ్చు కదా. అంటే హస్బెండ్ 1 W1 అన్నప్పుడు హస్బెండ్ 3 W9 అయ్యింది అనుకోండి. హస్బెండ్ 3 W9 మళ్ళీ రెండు ఇంటర్చేంజ్ అవ్వచ్చు కదా. సో కాబట్టి మనకి ఇంటూ 2 రాస్తాం. అదే రాయండి రిక్వైర్డ్ సెలెక్షన్స్. రిక్వైర్డ్ number of days. Required number of days play game. అంటే 9C2 into 7C2 into 2 ఎందుకు రాస్తున్నాము అంటే రివర్స్ రాయొచ్చు. ఇది ఆన్సర్. ఎంత వచ్చిందండి? మీకు కావాలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇక్కడ చిన్న నెట్ H1 W2 వాడారు అనుకోండి. ఇక్కడ W3 H9 W ఇలా అన్నమాట. మళ్ళీ వాటిలో ఇంటర్చేంజ్ అవ్వచ్చు కదా. రాయండి అమ్మా 1512 అమ్మా వినయ్.
నెక్స్ట్ అండి రాస్తారండి. వై ఓన్లీ 4 బాక్సెస్? 4 బాక్సెస్ అంటే నాకు ఇది ఒక నెట్ అండి. ఇక్కడ H1 వాడాడు, ఇక్కడ H1 W2 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ H9 W3 ఉంటారు. ఇది నెట్, ఇది గేమ్, ఇది నెట్ నుంచి ఆడుతూ ఉంటారు. అందుకోసమే 4 బాక్స్ రాస్తాం బాబు. 2 హస్బెండ్స్ సెలక్షన్ ఎందుకు? సెలక్షన్ చేయకుండా ఆడాలి కదా. ముందు ఎవరినైనా ఒక 2 హస్బెండ్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి కదమ్మా. 9 గేమ్ ఆడాలి కదా. గేమ్ ఆడాలంటే 9 హస్బెండ్స్ ఉన్నారు. 9 హస్బెండ్స్ లో 2 హస్బెండ్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఎవరెవరో ఒకరు వాళ్ళే H1 H2 అనుకున్నాను అనుకో. ఎన్ని రకాలుగా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే 9 సిట్యువేషన్స్. మరి వైఫ్స్ ని కూడా సెలెక్ట్ చేయాలి కదా. ఎలా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు వైఫ్స్ ని అంటే H1 H2 తప్ప మిగతా వాళ్ళు అంటే ఎంతమంది ఉంటారు? 7. ఆ 7 ఎందుకంటే ఎక్సెప్ట్ Y1 Y2 కాకుండా. సో 7 సిట్యువేషన్స్. సో 9C2 into 7C2 into 2 ఎందుకు వేసాము అంటే మిక్స్డ్ డబుల్స్ కదా. అంటే ఈ కోర్ట్ లో ఇలా ఉండొచ్చు, ఈ కోర్ట్ లో రెండు రివర్స్ అవ్వచ్చు కదా. అందుకని ఓకేనా బాబు? రాహుల్ హస్బెండ్ ఆడకూడదు. అవును, హస్బెండ్ ఆడకూడదు. అంటే ఆయనకి ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే H1 W1 H1 W2 తీసుకున్నాను అనుకో. తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది? H3 W3 W1 కూడా కాదు, W4 ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ అవుతారు. రైట్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. చూడమ్మా 47 చూడండి. The number of three-digit numbers A, B, C such that B less than C అంటాడు. 3-digit number అంటే ఖచ్చితంగా A, B, C 3-digit number అంటే డిజిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు తీసుకోవాలంటే డిజిట్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ 0 to 9. కానీ ఏ కంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందండి? ఏ కంటే ఓన్లీ 1 to 9 అంటే ఏ కంటే డిజిట్స్ 9. ఇక బీసీ గురించి వాడు కండిషన్ ఇచ్చాడు, బి లెస్ దాన్ సి అన్నారు. అంటే లెస్ దాన్ అన్నా గ్రేటర్ దాన్ అన్నా సరే మనం ఏం వాడతామండి? సెలక్షన్. అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ అయినా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అయినా మనం సెలక్షన్ మాట్లాడతాం. సో బి లెస్ దాన్ సి అంటే సెలెక్ట్ 2 digits from 10. Select 2 digits from 10. అంటే 2 digits ని 10 digits ఎన్ని రకాలుగా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే 10C2 ways లో సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. Therefore required selection. First place అనేది 9 into 10C. No change. 9 into 10 into 9 by 9 ones are 9. 45 9s are ఎంతండి? 405. No change. రాశారండి. నెక్స్ట్ అండి
Right? 49th question చూడండమ్మా. A gentleman hosts a party of M plus n guests. And places M at around one table, and the remaining n are the other table. Other table. The number of ways of guests can be arranged. Number of ways of guests can arrange. So m plus n guests, m around a table, one table, remaining n other table, number of ways of guests can be arranged అంట. అంటే టోటల్ గా మనకి m plus n పర్సన్స్ ఉన్నారండి. ఈ m plus n పర్సన్స్ లో m పర్సన్స్ అనేది ఒక టేబుల్లో ఉండాలి, n పర్సన్స్ ఇంకొక టేబుల్లో ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఏదో ఒక టోటల్ గా m plus n పర్సన్స్ సెలెక్ట్ ఏదో ఒక రౌండ్ టేబుల్ లో తీసుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ m పర్సన్స్ ఉంటారండి. A1 A2 up to A. ఇక్కడ n పర్సన్స్ ఉంటారు. B1 B2 అంటే ఒక టేబుల్లో m పర్సన్స్, ఇంకొక టేబుల్లో n పర్సన్స్ ఉంటారు. ఈ m పర్సన్స్ ని వాటిని ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయగలము? అరౌండ్ ఏ టేబుల్ అంటే సర్కిల్ అని అర్థం. సర్కిల్లో అంటే అర్థం ఏంటి? n-1 ఫ్యాక్టర్. జనరల్ గా మనం ఇన్ ఏ రో అయితే n ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అవుతుంది. సర్కిల్ కాబట్టి ఎన్ని ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అవుతుందండి? m-1 ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే ఈ సర్కిల్లో పర్సన్స్ m-1 ఫ్యాక్టోరియల్, ఈ సర్కిల్లో పర్సన్స్ n-1 ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే ఇక్కడ m పర్సన్స్ అరేంజ్మెంట్స్ చేసేసాము, ఇక్కడ పర్సన్స్ అరేంజ్మెంట్స్ చేసేసాము. ముందు సెలెక్ట్ చేయాలిగా, ఎందుకంటే m plus n గెస్ట్ ఉన్నారు. ఇక్కడ m, ఇక్కడ అంటే ఎవరినైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ఎన్ని రకాలుగా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే, టోటల్ గా ఉన్నటువంటి m plus n గెస్ట్స్ లో m గెస్ట్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? m plus n cm అన్నా రాయొచ్చు, లేదా m plus n cn అన్నా రాయొచ్చు, ఏదైనా ఒకటే. ఎందుకు అంటే ncr అన్నా ncn-r అన్నా ఒకటే కాబట్టి కదా. సో దేర్ఫోర్ అనే రాస్తాం. రైట్, ఏం రాస్తున్నామంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ m ఫ్రమ్ m plus n. సెలెక్ట్ m ఫ్రమ్ m plus n అంటే m పర్సన్స్ m plus n కేసులో ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు అంటే m plus n cm. సెలెక్ట్ n ఫ్రమ్ m plus n అంటే అవసరం రాదు. అంటే రిమైనింగ్ వాటిని అరేంజ్మెంట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది కదా. ఏదో ఒకటి చేస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్ రెండోది సెట్ అయిపోతుంది కాబట్టి రిమైనింగ్ సెలెక్ట్ n ఫ్రమ్ n. రిమైనింగ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటండి? m plus n minus n అంటే n. రిమైనింగ్ సెలెక్షన్స్ ఎంత అంటే n. సో m పర్సన్స్ అరౌండ్ ఏ సర్కిల్, m guests sit around a circle. m persons sit around a circle. ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే m-1 ఫ్యాక్టోరియల్ ways. n guests sit around a circle అంటే n-1 ఫ్యాక్టోరియల్ ways. సో కాబట్టి టోటల్ సెలెక్షన్స్ ఎంత అవుతాయంటే మనకి అక్కడ m plus n cm into
NCN into m minus 1 factorial into n minus 1 factorial. సో మనకు ఆల్రెడీ NCN అంటే 1 కాబట్టి m plus n cm into m minus 1 factorial n minus 1 factorial. అలాగే కదా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ ఆప్షన్ లో కూడా. అంటే దాని అర్థం ఏమైపోతుందండి? ఇది m plus n factorial by నేను సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందండి? m factorial n factorial కాబట్టి m minus 1 factorial క్యాన్సిల్ అయిపోతే m నోట్ చేయండి. మురళీ సార్ హ్యాపీ దసరా. Right. So coming to the next one అండి. బాబు మహేష్, నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించు బాబు, మిగతా పిల్లల గురించి నువ్వు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, వాళ్ళ అరేంజ్మెంట్స్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు. ఓకే మహేష్, రైట్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండి. The next one, 50th one చూడండి అమ్మా. At an election, 3 wards beat of a town are canvassed by 3, 4, 5 men, respectively 12 men voluntaries అంటారు. అంటే వాటికి ఎంతమంది ఉండాలంటే మనకి 3, 4, 5 ways గా డివైడ్ చేస్తున్నాడు. 12 10 voluntaries అంటున్నాడు. 12 voluntaries ని చేయాలి అంటున్నాడు. The number of days can be allotted into different ways. Number of allotment of volunteers in different wards. ఇది క్వశ్చన్. అంటే ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి ఏంటంటే 3 వార్డ్స్ ఉన్నాయండి. ఈ 3 వార్డ్స్ లో మనం ఎట్లాగా వీళ్ళని సెలెక్ట్ చేయాలండి? ఒక వార్డ్ లో 3 persons పంపించాలి, ఇంకో వార్డ్ లో 4, ఇంకో వార్డ్ లో 5. అయితే ఈ 20 వాలంటీర్స్ ని డిఫరెంట్ వేస్ లో సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎలా అంటే చూడండి, వార్డ్ ఎక్స్ లో 3 persons అన్నాం అనుకోండి. సెలెక్ట్ 3 ఫ్రమ్ 20. అంటే 20 లో 3 persons సెలెక్ట్ చేస్తే ఎన్ని రకాలుగా సెలెక్ట్ చేయొచ్చండి? 23 ways. వార్డ్ వై అంటే వార్డ్ వై అంటే రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్. రిమైనింగ్ అంటే అర్థమైతే ఆల్రెడీ ఎన్ని సెలక్షన్స్ అయిపోయి? 3 సెలక్షన్స్ అయిపోయి. రిమైనింగ్ అంటే 20 - 3 7. ఇక్కడ ఎంత మందిని సెలెక్ట్ చేయాలంటే 4. అంటే సెలెక్ట్ 4 ఫ్రమ్ 70. అంటే ఎన్ని వేస్ చేయొచ్చండి? 17C 4 ways. మళ్ళీ రిమైనింగ్ వార్డ్ జెడ్ అంటే రిమైనింగ్ అంటే ఎంత అవుతుందండి? 17 - 4 అంటే 30. వీటిలో ఎంతమంది సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది? 5. అంటే సెలెక్ట్ 5 ఫ్రమ్ 30. అంటే ఎన్ని రకాలుగా అవుతుందండి? 13C 5 ways. సో రిక్వైర్డ్ సెలెక్షన్స్, రిక్వైర్డ్ ways.
ఎంత అవుతాయండి 20C3 into 17C4 into 13C4. That's all. Don't check. The answer. రాసారండి మెసేజ్ చేయాలి కంప్లీట్ సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ see this ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే వాడు 51 క్వశ్చన్ the number of different 7-digit number that can be written using only 3 digits using only 3 digits 1 comma 2 comma 3 digits 1 comma 2 comma 3 only digits with the condition that the digit 2 occurs exactly twice. Digit 2 occurs exactly 2 times. Exactly twice. అంటే మనకి 7 డిజిటెడ్ నంబర్ కట్టాలండి వాటిలో 1 2 3 డిజిట్స్ నే వాడాలి ఈ 1 2 3 డిజిట్స్ ని కూడా కంపల్సరీగా digit 2 occurs only digit 2 occurs exactly twice 2 times అని ఉండాలన్నమాట అది కండిషన్ ఎలా సో ఇప్పుడు కండిషన్ చూడండి ఇప్పుడు కంపల్సరీగా 7 ప్లేసెస్ కదండి అంటే ఈ 7 ప్లేసెస్ లో 1 2 3 4 5 6 7 ఈ 7 ప్లేసెస్ లో కంపల్సరీగా ఈ 7 డిజిటెడ్ నంబర్ లో 2 డిజిట్స్ అక్కర్స్ ఓన్లీ ట్వైస్ అంటారు అంటే ఈ రెండు ప్లేసెస్ ని సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి అంటే 7 ప్లేస్ లో 2 ప్లేసెస్ ఎన్ని రకాలుగా సెలెక్ట్ చేయొచ్చండి 7C2 అంటే ఇక్కడ సపోజ్ 2 ఇక్కడ సపోజ్ 2 పెట్టాను అనుకోండి అంటే దాని అర్థం ఏంటి సెలెక్ట్ 2 ప్లేసెస్ అంటే అక్కర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్వైస్ ఇక్కడ 2 ఉండాలి ఇక్కడ 2 ఉండాలి select 2 places from 7 ఎన్ని రకాలుగా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే 7C2 గా సెలెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ట్వైస్ అంటే 2 టైమ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది అని అర్థం అంటే ఈ సెలక్షన్ అయిపోయింది ఇక రిమైనింగ్ ఏమున్నాయండి రిమైనింగ్ 5 places can arrange each place by using 1 and 3 digits only అంటే రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ అంటే ఏవైనా 2 ప్లేసెస్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాను వెరీ గుడ్ ఏవైనా 2 ప్లేసెస్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాను కాబట్టి వెరీ గుడ్ హరి 2 ప్లేసెస్ సెలెక్ట్ చేస్తాను కాబట్టి 7C2 అంటే రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ ఏంటండి అంటే రిమైనింగ్ 5 ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా అంటే 2 into 2 into 2 into 2 into 1 2 3 4 that is 2 ఈ 2 ఎలా వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఈ ప్లేస్ లో 1 ఆర్ ఈ ప్లేస్ లో మళ్ళీ ఏమవుతుందండి 1 ఆర్ ఈ ప్లేస్ లో ఏమవుతుందండి 1 ఆర్
1 or 1 or అంటే 2 2 2 2 to the power. So required is is equal to 7c2 into 2 to the power of. Note చేయండి. వెరీ గుడ్. రిపిటేషన్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాల్సిందే, అది ఇవ్వక్కర్లా. ఎందుకు అంటే అది 7 డిజిటెడ్ నెంబర్ అన్నాడు, యూజింగ్ 3 డిజిట్స్ వాడాలి. అందులో 2 అనేది 2 టైమ్స్ అని వాడే ఇచ్చేసాడు, మరి రిపిటేషన్ అనేది డైరెక్ట్ ఇచ్చినట్టే కదా. ఓకే, సో కాబట్టి మనకి ఏంటి అంటే 2 డిజిట్స్ అనేది డిజిట్ 2 అక్కర్స్ ఓన్లీ ట్వైస్ అంటున్నాడు. అంటే 1 2 3లో మళ్ళీ 2 డిజిట్ అనేది 2 టైమ్స్ రావాలి. నేను 7 ప్లేస్ లో ఏదైనా 2 ప్లేసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, అంటే 7c2 ప్లేసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఆ రిమైనింగ్ 5 ప్లేసెస్ లో కంపల్సరీగా ఫస్ట్ ప్లేస్ రీప్లేస్ చేయడానికి ఏంటి 1 కానీ 3 కానీ అట్లా రిమైనింగ్ ప్లేసెస్. సో ఫర్ 2 into 2 into 2, so 2 to the power of 5. So the required possibility is 7c2 into 2 to the power of 5. That's it. Note చేయండి. ఓకేనండి, tomorrow will continue, right? Thank you all. రాస్తారా? రాస్తే చెప్పండి అమ్మా.